Hello, my dear students of 5th class. How are you all? I hope you're all staying safe at home. And today, in this video, we are going to learn our second poem. We are going to learn our second poem. The name of the poem is The Arrow and the Song. The Arrow and the Song. Here, this poem is about the friendship. Here, in this, we can see the friendship of the poet. Here one is a poet and one is his friend. Okay, here they both are playing under a tree. What they are playing is with an arrow and bow. They are playing with an arrow and bow. అంటే మీకు తెలుసు కదా బాణం వేయడం అనమాట. arrow అంటే బాణం. సో వాళ్ళు దాంట్లో ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. సో హియర్ వాట్ we going to learn in the poem. In the poem, the poet talks about an arrow and a song. In the poem, the poet talks about arrow and a song. ఒక సాంగ్ గురించి అండ్ arrow గురించి ఈ పోయం రాశాడు అనమాట. The arrow that was shot in the air falls some place where the poet cannot find it. ఒక arrowని షూట్ చేశాడు. he shot in the air. గాలిలోకి బాణాన్ని వదిలాడు. ఫాల్స్ సమ్ ప్లేస్ వేర్ ద పోయట్ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్. చాలా ఫోర్స్ మీద వేసేసరికి గాలి ఎటుంటే అటు వెళ్ళిపోతుంది యారో కదా, మనం ఎటు సైడ్ వేస్తే గాలి ఎటుంటే అటు వెళ్ళిపోతుంది. సో హీ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్, చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది ఆ యారో అనేది. సో హీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్, హీ కెనాట్ ఫైండ్ దట్ యారో వేర్ ఇట్ ఫెల్స్. బట్ ద సాంగ్ దట్ వాజ్ సాంగ్ ఫైండ్స్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ ఫ్రెండ్స్ హార్ట్. సో తను అదే రోజు బాణం ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఒక సాంగ్ పాడాడు అనమాట తను. సో ఆ సాంగ్ ఏదైతే పాడాడో తన ఫ్రెండ్ దగ్గర ఫ్రెండ్ హార్ట్లో ఉండిపోయింది, ఎప్పటికీ ఆ ఫ్రెండ్ మర్చిపోలేదు. దట్ ఈస్ ద ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పోయట్. సో ద సాంగ్ దట్ వాజ్ సంగ్ బై ద పోయట్. హూ సంగ్ ద సాంగ్? ద పోయట్. ద సాంగ్ దట్ వాజ్ సంగ్ ఫైండ్స్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్స్ హార్ట్. యారో ఎక్కడ పడిపోయిందో తెలీదు, బట్ ఆ సాంగ్ మాత్రం ఫ్రెండ్స్ హార్ట్లో ఉండిపోయింది అని చెప్పి ఈ పోయం రాశాడు. సో సీ ద పోయం. ఐ షాట్ అన్ arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. The sight could not follow it in its flight. I breathed a song into the air. I breathed a song into the air. It fell to earth. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has a sight so keen and strong that it can follow the flight of song? For who has a sight so keen and strong that it can follow the flight of song? I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has a sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I find the arrow, still unbroke, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. Long, long afterward, in an oak, I found the arrow, still unbroke, and the song from beginning to end I found again in the heart of your friend. I found again in the heart of your friend. So this is the poem written by Henry Wadsworth Longfellow. The name of the poet is Henry Wadsworth. Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow. Okay, read it one more time, repeat it. Good. Here you see,
ఐ షాట్ అన్ యారో ఇన్ టు ద ఎయిర్. నేను ఎయిర్లోకి గాల్లోకి యారోని వదిలేశాను. ఐ షాట్ ఇట్. గాల్లోకి యారోని వదిలాను. ఇట్ ఫెల్ టు ఎర్త్. ఐ న్యూ నాట్ వేర్. ఇట్ ఫెల్ టు ఎర్త్. అది భూమి మీద పడిపోయింది, ఎర్త్ మీద పడిపోయింది అని చెప్పి నేను అనుకున్నాము. ఇట్ ఫెల్ టు ఎర్త్. భూమి మీద పడిపోయింది. ఐ న్యూ నాట్ వేర్. ఎక్కడ పడిపోయింది అనేది, ఏ ప్లేస్లో పడిపోయింది అని చెప్పేసి నాకు తెలియదు. ఐ న్యూ నాట్ వేర్. ఐ షాట్ అన్ యారో ఇన్ టు ద ఎయిర్. నేను గాల్లోకి బాణాన్ని వదిలాను. ఇట్ ఫెల్ టు ఎర్త్. అది భూమి మీదకి పడిపోయింది. ఐ న్యూ నాట్ వేర్. అది ఎక్కడ పడిపోయింది అనేది, ఆ ప్లేస్ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. ఫర్ సో స్విఫ్ట్లీ ఇట్ ఫ్లూ. ఫర్ సో స్విఫ్ట్లీ ఇట్ ఫ్లూ. స్విఫ్ట్లీ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా, ఫ్లూ అంటే ఎగిరిపోయింది. ఆ బాణాన్ని నేను వదిలినప్పుడు అది చాలా ఫాస్ట్గా గాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. ద సైట్ కుడ్ నాట్ ఫాలో ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ ఫ్లైట్. అది వెళ్ళే దారిలో ఆ ఎయిర్లో బాగా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. సో ద సైట్ కుడ్ నాట్ ఫాలో ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ ఫ్లైట్. అది వెళ్ళే దారిని మన చూపు కనిపెట్టలేకపోయింది. నా చూపు, నేను చూడలేకపోయాను అది ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది, అది ఎక్కడ ఏ దారిలో వెళ్ళింది, ఎక్కడ పడిపోయింది అనేది నేను ఫాలో చేయలేకపోయాను ఆ యారోని అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. హియర్ ఐ షాట్ అన్ యారో ఇన్ టు ద ఎయిర్. ఇట్ ఫెల్ టు ఎర్త్. ఐ న్యూ నాట్ వేర్. ఫర్ సో స్విఫ్ట్లీ ఇట్ ఫ్లూ. ద సైట్ కుడ్ నాట్ ఫాలో ఇన్ ఇట్స్ ఫ్లైట్. ఓకే. నేను బాణాన్ని విసిరాను గాలిలోకి, అది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. బట్ నా సైట్, నేను దాన్ని ఎక్కడ పడింది అనేది తెలుసుకోలేకపోయాను. వై? బికాజ్ ఇట్ వాస్ traveled so far and so quickly. Okay, so I could not follow it. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where. సో యారోని వదిలిన తర్వాత అది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. అది ఎక్కడ పడింది అనేది నేను చూడలేకపోయాను, అది ఎక్కడ పడిందో నాకు తెలీదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ బ్రీత్డ్ ఏ సాంగ్. ఇక్కడ బ్రీత్డ్ అంటే సంగ్ అనమాట. బ్రీత్ అంటే సింగింగ్, సింగ్. మీకు సింగ్కి 3 ఫార్మ్స్ తెలుసు కదా. సింగ్ అనేది వర్బ్కి ద 3 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్ సింగ్ ఈజ్ సింగ్, సాంగ్, సంగ్. వర్బ్ 1 వచ్చేసి సింగ్,